Two things are gonna happen. First, that phone over there's gonna ring. Second, you're gonna be wearing these cuffs. Just gonna keep on ringing. Who the hell are you? I'm the guy you didn't count on. Jack Reacher, Purple Heart, Silver Star. You're a legend. What else have you heard?クルーズさん、エドワード・ズウィック監督です。どうぞよろしくお願いいたします。ようこそ日本にお越しいただきました。はい、トム・クルーズさんはね、もう皆さんにもご存知だと思いますけれど、本当に1年と少しぶりでエドワード・ズウィック監督は9年ぶりに来ていただきました。Thank you very much for being here today. It's a great honor for me, as always, to be here. And particularly to be here today again with Ed Zwick. We have not shared this stage together here in Japan since we came here with Last Samurai. And it's a real privilege and honor to be back here again with this. And thank you. Thank you very much. 今日はおいでくださいまして本当にありがとうございます。本当に日本にまた来れて名誉に思っております。特に今日は、ラストサムライでご一緒いたしましたエド・ズウィック監督とこのステージを共にして日本でまた皆様にお目にかかれて非常に名誉に思っております。本当にありがとうございました。素晴らしい、体経験をさせていただいております。Well, it's a very particular pleasure. I think it's that moment was a very important moment for me professionally and a very important moment personally. It was also a very important moment for Tom and for me. 私もですね、本当に特別に嬉しく思っております。あの瞬間、ラストサムライで来日したことを含め、あの瞬間というのはプロとして、そして個人的にも非常に大切な瞬間でした。また、トムと僕自身にとっても、2人の関係を築いた、そういった作品でもありましたし、再びタッグを組む作品を見つけるまでにはちょっと時間がかかってしまいましたけれども、あの瞬間、また日本にラストサムライを持ってきた、その思い出というのを忘れたことは一度もありません。それほどに瞬間というのは我らのキャリアの中でとても重要だったわけですし、こうやって再びまた新しい作品で日本に伺えて嬉しく思っております。ではトム・クルーズさんに最初にお伺いしたいと思うんですけれども、1作目が日本の映画のタイトルがアウトローでありました。で今回のこのジャック・リーチャーとアウトローの何か共通点というのはどんなところを感じるでしょうか。Well, good. I'm glad now it's Jack Reacher. Good. You know, I didn't realize that it was called Outlaw actually. But I'm glad it's called Jack Reacher. I have to say, these books are written by a man who was born and raised in Britain, and he's writing about an very American character. この原作の作家は英国の人でございまして、そのシリーズものを書いている。そして英国人ですけど主人公はアメリカ人というこういう設定のシリーズものでございます。So and it's I love playing this character. このキャラクター大好きでございます。It reminds me of the classic characters that I grew up watching, you know, and I think that every culture kind of has theirs. I know Yojimbo is one of my favorite films. I love that movie. I love that character, that actor, and also when growing up, and I watched Shane, Clint Eastwood, Dirty Harry. But this character is very unique, but in that same vein of a person who has a very strong moral compass. 私はそれでこの小説が大好きでございまして、つまりこれクラシックのこういう小説で
文化にもあるわけでございまして、例えば日本ではこういう一人も一匹狼的なキャラクターですね、日本には用心棒というのがございまして、シリーズ大好きでございます。キャラクターも演じた俳優さんも大好きでございます。それからシェーンとかですね、イーストウッドのダーティーハリーとか、ああいうものは向こうに定番的にあるわけでございまして、その中の一つの一環として、このジャック・リーチャーは非常にユニークな人物で、とても強い道徳を持っている、そこは彼の特徴かと思います。I think I can help here too. I think probably in the Japanese translation, outlaw could also be ronin. And I think there's a very real correspondence maybe between the samurai movie we made and this movie, because the character of Jack Reacher is a man who is apart from the institutions that he was first quite at the center of. And he wanders alone and involves himself with people, but as a man on his own, with his own code, as Tom describes. So in that sense, maybe it's even a companion piece. ちょっと付け加えさせていただきますと、そのアウトローという英語の言葉、日本に置き換えるならばもしかして浪人というふうに申し上げると分かりやすいのかなというふうに思います。我々が手掛けた侍映画、つまりラストサムライですね、このジャック・リーチャー、ネバー・ゴー・バックは何かつながりがそういった意味ではあるのではないかと思います。ジャック・リーチャーというキャラクターは自分がそもそも機関の中心であったにもかかわらず、今はそこから離れ、そして一人でさまよいながら非常に自立した存在として自分なりのその道徳観、そういったルールというのを持ってそして行動する、そういう男なわけで、そういった意味ではラストサムライと対になる作品かなというふうにも考えております。そうですよね、そうかもしれないです。そしてお二人がお仕事ご一緒されたラストサムライ以来13年ぶりにご一緒されてみて、お互いどうだったのかっていうのをぜひ教えてください。お二人がお仕事ご一緒してみての感想ですね。I loved it. I love working with him again. I'm already going like, let's not wait another 14 years, please. 本当に嬉しい会見でございまして、14年目に入るところで本当に良い関係を保っております。And it's such a fine filmmaker. He's a brilliant filmmaker. Incredible with character and story. His films always take me to a different world with a real human point of view. And I think what he brought to this series also was that kind of character and emotion. And obviously we made one before, but what was really important to me is that what did he want to do with it? You know, I'm very respectful and of Ed, and I was like, what do you want? What do you see this character as? And I think that's why we also somewhat saw it as a companion piece to Last Samurai. で本当にズウィック監督は素晴らしいフィルムメーカーでございまして、キャラクター作り、それから物語の語り口、そういうものが本当に違う、素晴らしい、技術を持った監督でございます。そして、人間のいろんな人間のポイントオブビュー、視点からですね、物語を語っていくところは彼の非常に特徴的な映画作りではないかと思います。で人間のイモーション、感情というものを非常にうまく表してくれる。そしてその物語に対してリスペクト、敬意を持ってそれを語るという、そういう姿勢を保っていらっしゃいます。でそういう意味でも非常にそのラストサムライとの共通点というのを私は強く感じております。I think that for me and for Tom, it was as if we were carrying on a conversation that had begun and there had been no time. そして2人にとって時始めたその会話が間に全く時間を隔てることなく、その会話の続きをしているような今回は感じがいたしました。それほどに当時のその2人の関係性だったり、そのエネルギーというものにすぐに2人とも立ち戻ることができたと思います。トム・クルーズさんと言いますとですね、トム監督もやはり一緒に仕事をするのは夢であるとおっしゃいます。それは彼の才能、そして名声ばかりでなく、やはりその映画作りというプロセスに彼がもたらしてくれるもの、それを経験したいからなんだと僕は考えています。それはもう 100% のコミットメントをそのシーンでありアクションでありストーリーテリングそのものにもたらしてくださる。そして何よりも映画
作りというそのものに対するその愛というのがスタッフキャスト全員にこう広がって伝染していきます。それは共演したコビーさんもダニカも同じだったと思いますし、こうやって映画作りに携われるその喜び、なんで私たちは恵まれているんだというその喜びはトムに端を発し皆に伝染していた、そんな現場でした。ありがとうございます。では私からの代表質問ラストになります。ぜひですねエドワード・ズウィック監督にお伺いしようと思います。やっぱりトム・クルーズさんのこのジャック・リーチャーシリーズにエドワード・ズウィック監督が関わるというのはすごく嬉しかったんですけれども、今回監督をされてみて特にこう意識して盛り込んだことですとか、あと前作とはこう異なる要素っていうのはどんなところでしょうか。 It was very important for me that the movie exists on its own as well as being part of a franchise. And when I first met and talked to Tom and to Chris McQuarrie, 自分にとって非常に重要であったのはこのシリーズのもちろん一本であるということとともに、独立した映画作品として楽しんでいただけるそんなものを作るということでした。トムもですね1本目のアウトローの監督のそのクリス・マッカリーも最初にお話しした時にとても寛大に、こういう作品を作り、こういうキャラクターたちを映画の映画ファンに、自分たちは、まず紹介したと。監督はこの作品で何をもたらしたいですかって聞いてくださったんですね。原作者リー・チャイルドは、19冊もこのジャック・リーチャーシリーズ執筆していますけれども、今回選んだこの本、というのは非常にそのキャラクターが深み、がある、そういう本でもあり、もしかしたら1本目の作品ではその時間もチャンスもなかったその掘り下げができるのではないか、というふうに思い、そして、そういった部分を意識して作りました。ですからこの、ジャック・リーチャーネバー・ゴーバックはアクションとかそのワクワク感とか、1本目のアウトローに詰まっていたものはもちろん全てキープしつつ、さらにその、リーチャーの周りのその人間関係を掘り下げていくというようなことを僕は目指しました。Thank you very much. 本当にね、人間ドラマが素晴らしい作品でございました。では、今日見ていただいている記者の方がたくさん来ておりますので、ここから質疑応答に移ります。で、ご質問の際には媒体名とお名前とどなたにご質問かということと、お一人様一問でお願いしたいと思います。Tokyo BorderlessTV